हेलो सांगमाने आशा करूछु आपण माने समस्ते भलरे थिबे। सांगमाने मो सहित कथा हेबाकु चाहुथिले मु वीडियो मझिरे मो नंबर देइछि। मो नंबर नेई मोते कॉल करंतु पूरा मजामस्ती रे कथा हेबा। बंधुगण मो नाम राधा एवं आजि मु आपणंकु मो जीवनर एमिति एक कहानी सुनाइबाकु जाउछि जहा केबे काहाकु कहिबा पई साहस जुटाई पारि नथिली। बंधुगण मो बयस 27 वर्ष एवं एपर्यंत ना मोर विवाह होइछि ना कोनोसी संपर्क स्थिर होइछि। मु मो बापांक सह रहे कारण 2 वर्ष पूर्वे माँ आमकु छाड़ी चलीगले। मोर जणे बड़ भाई अछंती विशाल जीए मुठारु 3 वर्ष बड़ एवं सहररे निज पत्नींक सह रहुथिले। मो कहानी प्रकृतरे सेठारु आरंभ हुए जेतेबेले विशाल भाई निज पत्नींकठारु अलगा हेबाकु निष्पत्ति नेले। प्राय 1.5 वर्ष तळर कथा। छाड़पत्र परे से आम घरकु फेरी आसिले एवं पुणी थरे आमे 3 जण मु बापा एवं विशाल एकाठी रहिबाकु लागिलु। सत कहिले मोते सबुबेले गोटिए कथा चिंतित करुथिला। जेतेबेले भी मो पाई कोनोसी प्रस्ताव आसे ताहा आगकु बढ़े नाही ना केबे निर्बंध पर्यंत पहुंचे ना विवाह कथा। एही स्थिति मोते बहुत व्याकुल करुथिला। मो बयसर सबु सांगमाने केवल विवाहित नथिले बरं सेमानंकर पिलामाने मध्य होई जाइथिले एवं मु एबेबी एकाकी थिली ना कोनोसी जीवनसाथी ना कोनोसी विशेष अभिज्ञता। एबे मोते एमिति लागुथिला जे मो समय बीती जाउछि। एही चिंतारे मु प्रायतः मो रूमरे एका बसी कांदुथिली। मु निजकु पचारुथिली एमिति काहिंकी? कौन मो पाखरे किछि अभाव अछि? मु तो सुंदरी, निजर ध्यान रखे, समाजरे मिलामिशा करे, तथापि मो पई भल प्रस्ताव काहिंकी आसुनाही। केबे केबे मनरे एही चिंता मध्य आसुथिला जे बोध हुए केही मो उपरे किछि गुणी गारेडी करि देइछि। एही सबु चिंतारे मु मानसिक भावे भांगी पडुथिली। किंतु जेतेबेले विशाल भाई निज पत्नींकु निज फ्लैट देई आम पाखकु फेरी आसिले मोते टिके आश्वस्ति मिलिला। मोते लागिला कि एबे मो भाई मोर साथी देबे कारण एकुटियापणरे मु बहुत विरक्त होई जाउथिली। बापा तो संध्या हेबा मात्रे निज औषध खाई सोई पडुथिले एवं मु एका बसी रहुथिली। जदिओ भाई एवं भाउजंक छाड़पत्र पाई मोते दुख मध्य थिला कारण मोते भाउज बहुत भल लागुथिले। विशाल भाई केबे कहि नथिले कि सेमानंक मध्यरे कोन होइथिला। परे जणा पडिला कि कारण थिला भाउजंक गुजब प्रचार करिवार अभ्यास। से समस्तंक कथा शुणुथिले एवं परे सेगुडीकु एणेतेणे प्रचार करुथिले। लोकमाने जेतेबेले विशालंकु ए विषयरे अभियोग कले तांकु बहुत आघात लागिला। विशाल भाई अनेक थर निज पत्नीकु बुझाइथिले निज घर उपरे ध्यान दियो, अन्यमानंक जीवनरे झांकिबा बंद कर, किंतु से शुणु नथिले। सबुबेले कहुथिले मो सांगर भाउजंक स्वामी तांकु नुआ फोन किणिदेले, आम पड़ोसी निज पत्नींकु सिमेला बुलाइबाकु नेले। से निज जीवनरे संतुष्ट नथिले एवं सबुबेले विशाल भाईंकु अभियोग करुथिले। सेही समयरे विशाल भाईंक आर्थिक स्थिति मध्य भल नथिला जाहाकु भाउज ग्रहण करिपारिले नाही एवं शेषरे छाड़पत्र मागिले। जेतेबेले विशाल भाई आम सह रहिबाकु आसिले धीरे धीरे आमे परस्परर निकटतर हेबाकु लागिलु। आमे दुहे सांग भଳି होइगलु। आम पाखरे आउ केही बंधु मध्य नथिले। से मध्य एका एवं मु मध्य एका। बापा वृद्ध जेमितिकि आपण बुझी पारुथिबे। से संध्या भटारे निज औषध नेई सोई पड़ंती एवं सकाळ बटारे उठंती। मु एवं विशाल राति अध जाई जाग्रत रहू, एकाठी खाइबा तियारी करू, केबे नमकीन किंबा मिठा किणी आणु एवं टीवी देखि देखि घंटा घंटा धरी कथावार्ता करू। आमे परस्पर सह सबु किछि शेयर करू, बिल्कुल सांगमानंक भଳି। जेतेबेले थकी जाऊ मु कहे चल भाई एबे मु सोइबाकु जाउछि। मु मो रूमकु चली जाए एवं विशाल भाई किछि समय परे निज रूमकु। केबे केबे से कहे राधा चल केउआडे बुलिबाकु जिबा। आमे बाहरकु जाऊ एवं तांकर साथ मोते आश्वस्ति देउथिला। एहीपरि भाबे से मोर सेही कष्टकु कम कले जहा मोते विवाह नहेबा एवं बयस बढ़िबा कारणरु कष्ट देउथिला। किंतु किछि दिन परे मु अनुभव कली जे विशाल भाई निजे बहुत चिंतित अछंती। तांकर मानसिक अवस्था ठीक लागु नथिला। अनेक थर मु तांकु निज रूमरे एका उदास होई बसिथिबार देखिछि। मु तांको पाखकु जाई पचारे भाई कोन हेला, एते चिंतित काहिंकी? जदि आपण भाउजंकु एते भल पाउथिले तेबे अलगा काहिंकी हेले? विशाल भाई केवल एतिकी कहंती राधा मु तांको पई दुखी नुहे, बस किछि अलगा चिंता करूछि, मो पई चिंता कर नाही। धीरे धीरे विशालंक अवस्था आहुरी खराब हेबाकु लागिला। एबे से ठीक भाबे खाऊ मध्य नाहांती। एहा देखि मु बहुत चिंतित होइगली। पूर्वरु से मोते बाहरकु जिबाकु कहुथिले, मो सह बहुत कथा हेउथिले, किंतु एबे से सबुबेले निज रूमरे ही बंद रहिबाकु लागिले।
ମୋତେ ବୁଝାପଡ଼ୁନଥିଲା ଯେ ଶେଷରେ ତାଙ୍କର ହୋଇଛି କ'ଣ। ସେ ଏବେ ଦିନସାରା କାମକୁ ଯାଉଥିଲେ ଏବଂ ଘରକୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ନଚାହିଁ ଖାଇସାରି ନିଜ ରୁମରେ ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ସେହି ହସ, ସେହି କଥା, ସେହି ମୋ ସହ ବିତାଇଥିବା ମୁହୂର୍ତ୍ତ ସବୁ ଗାୟବ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କର ଏହି ପରିବର୍ତ୍ତନ ମୋତେ ଭିତରେ ଭିତରେ ଭାଙ୍ଗି ଦେଉଥିଲା। ମୋ ମନ ମଧ୍ୟ ଉଦାସ ରହିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ଦିନେ ମୁଁ ସ୍ଥିର କଲି, ନା, ମୋତେ ବିଶାଳ ଭାଇଙ୍କୁ ଏହି ଅନ୍ଧାରରୁ ବାହାର କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଦିନେ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ସେ କାମରୁ ଫେରିଲେ, ମୁଁ ଭାବିଲି ତାଙ୍କ ସହ ମନ ଖୋଲି କଥା ହେବି। ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲି ତ କବାଟ ଟିକେ ଖୋଲା ଥିଲା। ଭିତରକୁ ଚାହିଁବା ମାତ୍ରେ ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ମୋ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା, ତାହା ମୋ ନିଶ୍ୱାସ ଅଟକାଇ ଦେଲା। ବିଶାଳ ଭାଇ ନିଜ ଲାପଟପରେ ଅଶ୍ଳୀଳ ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିଲେ। ସ୍ପିକରର ଶବ୍ଦ ଏତେ ଥିଲା ଯେ ମୋତେ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଶୁଣାଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ପଥର ପାଲଟିଗଲି। ନା ପାଦ ହଲାଇ ପାରୁଥିଲି, ନା ନଜର ହଟାଇ ପାରୁଥିଲି। ତାଙ୍କ ଆଖି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଉପରେ ଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କ ହାତ। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ। କୌଣସି ପ୍ରକାରେ ନିଜକୁ ସେଠାରୁ ଟାଣି ଆଣି ମୋ ରୁମକୁ ଫେରିଆସିଲି। ମୋ ସେୟରେ ବସିଲି ତ ମୁଣ୍ଡରେ ସେହି ଦୃଶ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଘୂରି ବୁଲୁଥିଲା। ବିଶାଳ ଭାଇଙ୍କ ବିଛଣା କବାଟ ସାମ୍ନାରେ ହିଁ ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ସବୁକିଛି ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିନେଇଥିଲି। ତାଙ୍କର ପ୍ରତିଟି ଗତିବିଧି, ପ୍ରତିଟି ଭାବ। ଏହା ମୋ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଅଭିଜ୍ଞତା ଥିଲା। ମନରେ ଏକ ଅଜବ ପ୍ରକାରର ହଲଚଲ ହେବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେହି ରାତିରେ ମୁଁ ଶୋଇପାରିଲି ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ଚିନ୍ତା ମୋତେ ଘେରି ରହିଲା। ପରଦିନ ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଉଠିଲି, ବିଶାଳ ଭାଇ କାମକୁ ଚାଲିଯାଇଥିଲେ। ଅଜାଣତରେ ହିଁ ମୋ ପାଦ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ବଢ଼ିଲା। ସେଠାରେ ତାଙ୍କ ବିଛଣାରେ କିଛି ଚିହ୍ନ ଥିଲା, ଯାହା ରାତିର ଘଟଣାର ସାକ୍ଷୀ ଦେଉଥିଲା। ମୁଁ ବୁଝିଗଲି ଯେ ସେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ। ମୋ ଭିତରେ ଏକ ଅଜବ ସଂଘର୍ଷ ଚାଲିଥିଲା। କ'ଣ ଏହା ପରେଶାନୀ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କିମ୍ବା ଆଉ କିଛି? ମୁଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଲି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ତାଙ୍କ ରୁମରୁ ବାହାରି ଆସିଲି। ବାପାଙ୍କ ପାଇଁ ଜଳଖିଆ ତିଆରି କଲାବେଳେ ମଧ୍ୟ ମୋର ଧ୍ୟାନ ଗତକାଲି ରାତିର ଦୃଶ୍ୟ ଆଡ଼କୁ ଯାଉଥିଲା। ମୁଁ ଏବେ କୌଣସି ଛୋଟ ପିଲା ନଥିଲି, ସବୁ ବୁଝୁଥିଲି। ସତ କହିଲେ ତ, ମୋ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ସେହି ଭାବନା ଜାଗ୍ରତ ହେଲା, ଯାହା ବୋଧହୁଏ ବିଶାଳ ଭାଇ ଅନୁଭବ କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତ 27 ବର୍ଷର ଥିଲି। ମନରେ ଖିଆଲ ଆସିଲା କି କାଶ୍ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବିବାହିତା ହୋଇଥାନ୍ତି, ମୋର ମଧ୍ୟ କେହି ଜୀବନସାଥୀ ଥାନ୍ତେ। ଏବଂ ପରେ ହଠାତ୍ ମୋ ମନରେ ବିଶାଳ ଭାଇଙ୍କ ଛବି ଆସିଗଲା। ମୁଁ ଚମକି ପଡ଼ିଲି ଯେ ମୁଁ କ'ଣ ଭାବୁଛି ମୋ ନିଜ ଭାଇଙ୍କ ବିଷୟରେ। କିନ୍ତୁ ଗତକାଲି ରାତିରେ ଯାହା ଦେଖିଥିଲି, ତାହା ମୋ ମନରୁ ଯାଉନଥିଲା। ତାଙ୍କ ଆଖି, ଗତିବିଧି ଏବଂ ତାଙ୍କର। ମୁଁ ମୋ ଚିନ୍ତାରେ ହିଁ ଲଜ୍ଜିତ ହୋଇଗଲି। ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଯେତେବେଳେ ବିଶାଳ ଭାଇ ଫେରିଲେ, ମୁଁ ସାହସ ଜୁଟାଇ କହିଲି, ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ସହ କଥା ହେବାର ଅଛି। ସେ କହିଲେ, ଏବେ ନୁହେଁ ରାଧା, ମୁଁ ଥକିଯାଇଛି, ନିଜ ରୁମ୍କୁ ଯାଉଛି। ସେ ମୋ ଆଡ଼କୁ ନଚାହିଁ କହିଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ପ୍ଲିଜ୍ ଭାଇ, କିଛି ସମୟ ପାଇଁ। ଆପଣ ଏବେ ମୋ ସହ ପୂର୍ବ ଭଳି କଥା ମଧ୍ୟ ହେଉନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କଲି। ସେ ଏକ ନିଶ୍ୱାସ ଛାଡ଼ିଲେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଟିକେ ବିଶ୍ରାମ ନେଇନିଏ, ତାପରେ କଥା ହେବା। ମୁଁ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି। କିନ୍ତୁ କିଛି ସମୟ ପରେ ପୁଣିଥରେ ତାଙ୍କ ରୁମ୍ ପାଖ ଦେଇ ଗଲାବେଳେ ସେହି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସେ ପୁଣିଥରେ ସେୟା କରୁଥିଲେ। ମୁଁ ଅପେକ୍ଷା କଲି। ଯେତେବେଳେ ସେ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ, ମୁଁ ସିଧାସଳଖ ତାଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଭାଇ, ଆପଣ କେତେଦିନ ଏମିତି ରହିବେ? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ। ସେ ଏକ ଗଭୀର ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ରାଧା, ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୋତେ ପୁଣି ବିବାହ କରିବା ଉଚିତ। ମୁଁ ଅତିଷ୍ଠ ହୋଇଗଲିଣି ଏହି ଏକାକୀପଣରୁ। ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଭାଇ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତ ଏୟା ଚାହୁଁଛି ନିଜ ପାଇଁ, ମୁଁ ଧୀରେ କହିଲି। ପରେ ଭାଇ, ତୁ ଏବେ ଛୋଟ ଅଛୁ, ସେ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ମୁଁ କହିଲି, ନା ଭାଇ, ମୁଁ ଛୋଟ ନୁହେଁ, 27 ବର୍ଷର ହୋଇଗଲିଣି। ପରେ ମୁଁ ସାହସ ଜୁଟାଇ କହିଲି, ଭାଇ, ଗତକାଲି ରାତିରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିଥିଲି। ସେହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖୁଥିବା ବେଳେ ଭାଇଙ୍କ ଉପରେ ଯେମିତି ବିଜୁଳି ପଡ଼ିଲା, ତାଙ୍କ ମୁହଁ ଲାଲ ହୋଇଗଲା। କ'ଣ ବାଜେ କଥା ଏହା? ତୁ ମୋ ରୁମକୁ ଝାଙ୍କୁଛୁ, କେମିତିକା ଭଉଣୀ ତୋ? ତାଙ୍କ ସ୍ୱର ପ୍ରାୟତଃ ଚିତ୍କାର ଥିଲା। ତାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ମୋତେ କ୍ଷତବିକ୍ଷତ କରିଦେଲା। ମୁଁ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ନିଜ ରୁମକୁ ଦୌଡ଼ି ପଳାଇଲି। କବାଟ ବନ୍ଦ କରି ମୁଁ ମୋ ଲୁହକୁ ଆଜାଦ କରିଦେଲି। ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? କାହିଁକି ଏତେ ଏକୁଟିଆପଣ? କାହିଁକି ଏତେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ? 10 ମିନିଟ୍ ପରେ କବାଟରେ ହାଲୁକା ଶବ୍ଦ ହେଲା। ସେ ବିଶାଳ ଭାଇ ଥିଲେ। ସେ ଧୀରେ ମୋ କାନ୍ଧରେ ହାତ ରଖି କହିଲେ, ରାଧା, ପ୍ଲିଜ୍ କାନ୍ଦ ନାହିଁ। ଭାଇ, ମୋତେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତା ହୁଏ। ମୁଁ ମୋ ଲୁହ ପୋଛି କହିଲି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ଦୁଃଖରେ ଦେଖିପାରିବି ନାହିଁ। ମୋତେ ମୋ ଭାଇ ଫେରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ଯିଏ ହସୁଥିଲା, ମୋ ସହ କଥା ହେଉଥିଲା। ବିଶାଳ ଭାଇ ମୋ ଆଡ଼କୁ ଏକ ଅଜବ ନଜରରେ ଚାହିଁଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ରାଧା, ଗତକାଲି ରାତିରେ ତୁ ଯାହା ଦେଖିଲୁ, ତାହା ତ ମନରୁ ଯାଉନାହିଁ ନା? ମୁଁ ସତ କହିଲେ ଟିକେ ଅସହଜ ହୋଇଗଲି। ଭାଇ, ମୁଁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମିତି ଜିନିଷ ଦେଖିଛି। କ'ଣ ବିବାହିତ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏମିତି ହିଁ ହୁଏ?
ମୋ କଥା ଶୁଣି ବିଶାଳ ଭାଇଙ୍କ ନଜର ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। ସେ ମୋତେ ପାଦଠାରୁ ମୁଣ୍ଡ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଲେ। ଏମିତି ଯେମିତି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବେ ଦେଖିନଥିଲେ। ମୁଁ ସେହି ନଜର ସାମ୍ନାରେ ନିଜକୁ ଦୁର୍ବଳ ଅନୁଭବ କଲି। ରାଧା, କ'ଣ ତୁ ମୋ ନିକଟତର ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ? ସେ ଧୀର ସ୍ୱରରେ ପଚାରିଲେ। ତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମୁଁ ସ୍ତବ୍ଧ ହୋଇଗଲି। କିଛି କହିପାରିଲି ନାହିଁ। କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ ଠିଆ ହେଲି। ପରେ ହାଲୁକା ହସ ସହ ସମ୍ମତିରେ ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇଲି। ସତ କହିଲେ ଭାଇ, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ତାହା ଅନୁଭବ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି, ମୁଁ ଲାଜରେ କହିଲି। କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ ସର୍ତ୍ତରେ, ଯଦି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି କରିବାକୁ ଦିଏ, ତେବେ କ'ଣ ଆପଣ ସେହି ଫିଲ୍ମ ଦେଖିବା ଛାଡ଼ିଦେବେ? ଯଦି ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ, ତେବେ ମୁଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ। ପରେ ବିଶାଳ ଭାଇ ମୋତେ ନିଜ କୋଳକୁ ଟାଣି ନେଲେ। ତାଙ୍କ ସ୍ପର୍ଶରେ କିଛି ଏମିତି ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ପୂର୍ବ ଭଳି ଲାଗୁନଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଅନୁଚିତ ମାର୍ଗରେ ଚାଲିବାକୁ ଲାଗିଲୁ, ଘଟଣାଗୁଡ଼ିକ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ବଦଳିବାକୁ ଲାଗିଲା। କିଛିଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ଦୁହେଁ ନିଜ ଭୁଲର ଦଳଦଳରେ ପଶିଗଲୁ। ଯେଉଁ ସମ୍ପର୍କ ପବିତ୍ର ହେବା କଥା, ତାହା କଳୁଷିତ ହୋଇଗଲା। ଆମେ ସାବଧାନତା ଅବଲମ୍ବନ କରୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପତନର ଅନ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଥିଲା। ଗୋଟିଏ ରାତିରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମୋ ରୁମରେ ଥିଲୁ, ହଠାତ୍ ବାପାଙ୍କୁ କିଛି ଶବ୍ଦ ଶୁଣାଗଲା। ସେ ଉଠିଲେ ଏବଂ ମୋ ରୁମ୍ ଆଡ଼କୁ ଆସିଲେ। ବାପା କହିଲେ, ରାଧା, କ'ଣ କରୁଛୁ? ଏତେ ରାତିରେ କିଏ ଅଛି ତୋ ସହ? ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱର ଶୁଣି ଆମେ ଦୁହେଁ ଡରିଗଲୁ। ବିଶାଳ ଭାଇ ତରତର ହୋଇ ନିଜ ପୋଷାକ ଠିକ୍ କଲେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ କବାଟ ଖୋଲିଲା, ବାପା ଆମ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ସବୁ ବୁଝିଗଲେ। ଏହା କ'ଣ ହେଉଛି ତୁମ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ? ବାପା ରାଗରେ ଥରୁଥିଲେ। ଏହା ଆମ ଘର, ଆମ ପରିବାର। ତୁମେ ଆମ ସମ୍ମାନ ମାଟିରେ ମିଶାଇ ଦେଲେ। ମୁଁ ଲାଜରେ କାନ୍ଦିବାକୁ ଲାଗିଲି। ବାପାଙ୍କ ମୁହଁରେ ନିରାଶାର ଭାର ଦେଖି ମୋ ହୃଦୟ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିଲା। ବାପା କହିଲେ, ରାଧା, ମୁଁ ତୋତେ ଏତେ ଭଲ ସଂସ୍କାର ଦେଇଥିଲି, କିନ୍ତୁ ଏହା ସବୁ କ'ଣ? ବାପାଙ୍କ ସ୍ୱରରେ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଥିଲା। ଏବଂ ବିଶାଳ, ତୋତେ ନିଜ ଭଉଣୀର ସମ୍ମାନର ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନାହିଁ। ବାପାଙ୍କ ଶବ୍ଦ ଆମକୁ ବାସ୍ତବତାର ଅନୁଭବ କରାଇଦେଲା। ବିଶାଳ ମୁଣ୍ଡ ନୁଆଁଇ କହିଲା, ବାପା, ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ବହୁତ ଚିନ୍ତିତ ଥିଲି ଏବଂ ଭୁଲ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲିଲି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହିଲି, ବାପା, ମୁଁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବଡ଼ ଭୁଲ କରିଦେଇଛି। ମୋତେ କ୍ଷମା କରିଦିଅନ୍ତୁ। ବାପା ଏକ ଦୀର୍ଘଶ୍ୱାସ ନେଲେ। ତାଙ୍କ ଆଖିରେ ଲୁହ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସେ ମଜବୁତ ରହିଲେ। ଏବେ ଏସବୁ ବନ୍ଦ କର। ମୁଁ ଚାହେଁ ନାହିଁ କି ଆମ ପରିବାରର ବଦନାମ ହେଉ। ଏତିକି କହି ବାପା ଚାଲିଗଲେ। ପଛରେ ଛାଡ଼ିଗଲେ ନିଜର ଭଙ୍ଗା ସ୍ୱପ୍ନର ସ୍ତୂପ। ପରଦିନ ସକାଳେ ବାପା ବିଶାଳଙ୍କୁ ଘର ଛାଡ଼ିବାକୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ। ବିଶାଳ, ଏବେ ତୋତେ ନିଜ ଜୀବନ ଅଲଗା ଗଢ଼ିବାକୁ ହେବ ଏବଂ ରାଧା, ମୁଁ ତୋର ବିବାହ ଯଥାଶୀଘ୍ର କରାଇବି। ବିଶାଳ ନିଜର ଭୁଲ ସ୍ୱୀକାର କଲା ଏବଂ ଅନ୍ୟ ସହରକୁ ଚାକିରି ଖୋଜିବାକୁ ଚାଲିଗଲା। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଭିତରର ଖରାପ ଚିନ୍ତାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ସଂକଳ୍ପ କଲି। କିଛି ମାସ ପରେ ବାପା ମୋ ପାଇଁ ଏକ ଭଲ ପ୍ରସ୍ତାବ ଖୋଜିଲେ। ରାହୁଲ ଏକ ଛୋଟ କମ୍ପାନୀରେ କାମ କରୁଥିଲେ। ଜଣେ ଭଲ ଏବଂ ବୁଝିବାବାଲା ମଣିଷ ଥିଲେ। ଆମର ବିବାହ ହୋଇଗଲା ଏବଂ ମୁଁ ତାଙ୍କ ସହ ନୂଆ ଆରମ୍ଭ କଲି। ରାହୁଲ ମୋତେ ସବୁବେଳେ ସମ୍ମାନ ଦେଲେ, ଭଲ ପାଇଲେ ଏବଂ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମୋ ଅତୀତକୁ ପଛରେ ଛାଡ଼ି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଶିଖିଲି। ବିଶାଳ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ଶିକ୍ଷିତ ଝିଅଙ୍କୁ ବିବାହ କରି ନୂଆ ପରିବାର ଗଢ଼ିଲେ। ଆଜି ମୁଁ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ସୁଖୀ। ମୋର ଏକ ସୁନ୍ଦର ସନ୍ତାନ ଅଛି ଏବଂ ମୁଁ ମୋ ଭୁଲରୁ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିସାରିଛି। ଏବେ ମୁଁ ବୁଝୁଛି ଯେ ପରିବାରର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସଠିକ୍ ପଥରେ ଚାଲିବାଠାରୁ ବଡ଼ ଜୀବନରେ କିଛି ନାହିଁ। କେବେ କେବେ ଆମେ ବାଟ ହୁଡ଼ିଯାଉ, ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଉ, କିନ୍ତୁ ସୁଧୁରିବାର ମାର୍ଗ ସବୁବେଳେ ଖୋଲା ରହିଥାଏ। ମୋ କାହାଣୀ ଏହା ଭୁଲର ନୁହେଁ, ବରଂ ସେହି ଭୁଲକୁ ଚିହ୍ନିବା ଏବଂ ସୁଧାରିବାର ଅଟେ। ମିଳନ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ବିଚ୍ଛେଦ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ। ଭୁଲ ମଧ୍ୟ ଜୀବନ ଏବଂ ସେଥିରୁ ଶିଖିବା ମଧ୍ୟ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର କାହାଣୀ। ଆଶା କରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଥିରୁ କିଛି ଶିକ୍ଷା ମିଳିଥିବ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଜୀବନରେ କେବେ କେବେ ଆମେ ଏମିତି ଏକ ମୋଡ଼ରେ ପହଞ୍ଚିଯାଉ ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ନିଷ୍ପତ୍ତି ସହଜ ମନେହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ କି ଆମ ନିଷ୍ପତ୍ତି କେବଳ ଆମକୁ ନୁହେଁ, ଆମ ପରିବାରକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବିତ କରେ। ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରୁ ଏହା ଶିଖିଛି ଯେ କେବେ କେବେ ଆମେ ନିଜ ଦୁର୍ବଳତା ଏବଂ ଏକୁଟିଆପଣରେ ଏମିତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇନେଉ, ଯାହା ଆମ ପାଇଁ ଏବଂ ଆମ ପରିବାର ପାଇଁ ସଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମକୁ ସବୁବେଳେ ନିଜ ଭୁଲରୁ ଶିଖିବା ଉଚିତ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ଉଚିତ। ତେବେ